നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ബയോ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി ആണ് ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചാനൽസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ചാനൽസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ചാനൽസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ചാനൽസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് അയോൺ ചാനൽസ് ആർ ഹൈലി സെലക്റ്റീവ് in allowing only one particular type of ion to pass through the pore. Okay, idana first point. They are very specific. Channels are very much specific for their transportation. Okay, then as with the passive diffusion of other types of solutes across membranes, the diffusion of ions through a channel is always downhill. Okay, it is always downhill. Downhill means from higher concentration to lower concentration. The movement, it's having a directionality. It is from higher concentration to lower concentration. Most of the ion channels that have been identified can exist in either an open or a closed conformation. Okay, such channels are said to be gated. The opening and closing of the gates are subject to complex physiologic regulation and can be induced by a variety of factors depending on the particular channel. Okay, each channels in the opening allengil closure depends upon the charge difference. There are many factors are influencing the opening or closure of the channels. Okay, there are three categories of channels are here. Okay, the first one is voltage gated channels. Voltage gated channels whose conformational state depends on the difference in ionic charge on the two sides of the membrane. Okay, inside outside the charge difference in a base ചെയ്തിട്ടാണ് voltage gated channels in the opening and closing സംഭവിക്കുന്നത്. Okay, in cytosol, this is in cytosol, very few sodium is there, and in extracellular fluid there are many sodium present, and the voltage is minus 70 millivolt. Okay, in this condition this gate is in the closed conformation. Okay, in minus 70 millivolt the gate is closed. Okay, then what will happen once the voltage change occur and it is increased to minus 50 millivolt, the channel will be in the open conformation. Okay, once it is open, the sodium can get into the cell. Okay, so the charge difference in voltage gated channels, the charge difference is the clue for the opening and the closure of the channels. Okay, then next, second one is ligand gated channels. Okay, here the difference is, okay, in ligand gated ion channel you will get there will be a messenger, and this messenger will bind into the receptor, and because of this binding some conformational changes will happen, and this will lead to the opening or closure of the channels. Here the messenger is not entering into the system. Okay, this is the ligand gated ion channel. Okay, we can discuss elaborately in signaling system. Okay, സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു മെസ്സഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഗാൻഡ്. മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ലിഗാൻഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ റിസെപ്റ്ററിൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് ചെയ്യും. റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റിസെപ്റ്ററിന് ഒരു കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ച് ചിലപ്പം അത് ഓപ്പൺ ആയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ക്ലോസ് ആയേക്കാം. ഡിപ്പെൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ചാനൽ ആണ്, ഏത് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാനലിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോഷറും നടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലിഗാൻഡ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ്. നമ്മൾ സിഗ്നലിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പഠിക്കും. നമ്മൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസറ്റൈൽ കോളിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
സർഫസ് പ്രോട്ടീൻ റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈക്ലിക് ANP എങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ആൻഡ് ഹൗ സൈക്ലിക് ANP ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ദി കാൽഷ്യം അയൺ ചാനൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിഗ്നലിംഗിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ലിഗാൻഡ് ഗേറ്റഡ് അയൺ ചാനൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൈക്ലിക് ANP ആൻഡ് കാൽഷ്യം അയൺ channel. Okay, here the clue is from the ligand or the messenger. Then third one is mechanogated channels. As the name mentioned here, there is some mechanical force is working over here, okay, whose conformational state depends on mechanical forces, example stretch tension, okay, that are applied to the membrane. Members of one family of cation channels, for example, are opened by the movements of stereocilia on the hair cells of the inner ear in response to sound or motion of the head. Okay, mechanogated channel ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീരിയോസീലിയ ആണ്. നമ്മളെ ചെവിയിലുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് മെക്കാനോഗേറ്റഡ് ചാനൽസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മെക്കാനിക്കലി ഗേറ്റഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ചാനൽ എന്താണ്, ക്ലോസ്ഡ് കൺഫോർമേഷനിലാണ് ഈ ചാനൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി നമ്മളെ സൗണ്ട്, ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രഷർ വരുന്നത്. സോ അപ്ലൈഡ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഈ ചാനലിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ആയി. എന്തായി? ഓപ്പൺ ചാനൽ കൺഫർമേഷൻ ആയി. സോ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ, ദ ions are getting into the cell. Okay, after that ആ പ്രഷർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ക്ലോസ് ആയി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനോഗേറ്റഡ് ചാനൽ. ഓക്കെ, സോ ചാനൽസ് പാസീവ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്, അതായത് ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് എനർജി. പക്ഷെ ഇവിടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ ചാനൽസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചാനൽസ് ഫോർ ions, mainly for ions, they are specific, and there is three types of channels are discussed. Then ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം. Three general classes of transport system. Okay, transporters differ in the number of solute or substrate transported and the direction in which each solute moves. Okay, നമ്മൾ ചാനൽസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്താണ് ക്ലൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് 3 ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ദി ഡയറക്ഷൻ, 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് യൂണിപോർട്ട് ആൻഡ് അതർ ഈസ് കോ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഇൻ യൂണിപോർട്ട് only one substrate is moving, whether it is from outside to inside or inside to outside. Okay, as the name uni for one. Okay, one. Okay, only one substrate is moving. Okay, inside out or outside in, only one substrate is moving. It is called a uniport. Then next is co-transport. That means two solutes or two substrates are moving. Okay, it is called co-transport. And in co-transport there are 2 types of directionality. One is symport. Symport means in same direction. The solute 1 and solute 2 is entering into the cell through this transporter. So the direction is same. So it is called symport. Then next is antiport. Antiport means solute 1 is coming into the cell and solute 2 is moving out to the cell. Okay, so the direction is opposite to each other. Such movement is called antiport. Okay, transporters that carry only one substrate, such as the erythrocyte glucose transporter, are known as uniport systems. Okay, uniport example endana glucose transporters. Co-transport എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simultaneously 2 solutes across the membrane, and opposite direction ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is antiport, same direction ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is symport. The glucose transporter of erythrocytes mediate passive transport. Okay, നമ്മൾ ഇനി
എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. Okay, it is the example of facilitated diffusion. എന്താണ് facilitated diffusion? A protein is facilitating the movement of the solute. Okay, here the example is glucose transporter, and here there is no energy required. It is purely based on the concentration gradient. Energy yielding metabolism in erythrocytes depends on a constant supply of glucose from the blood plasma, where the glucose concentration is maintained about 5 millimolar. That is the basal level. Okay, in a healthy person, this could be the basal level. നമ്മൾ after the food or നമ്മൾ starve ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു healthy person's blood sugar basal level എത്രയായിരിക്കും? 5 millimolar ആയിരിക്കും. Glucose enters the erythrocyte by facilitated diffusion via specific glucose transporter at a rate of about 50,000 times greater than uncatalyzed transmembrane diffusion. Okay, so our glucose transporter, our facilitated diffusion, our facilitator na perana GLUT1. Okay, GLUT. Okay, basically it is GLUT. Okay, GLUT1 is the first glucose transporter I've discovered in erythrocyte. The glucose transporter of erythrocyte called GLUT1 is a type 3 integral protein. എന്താണ് type 3 integral protein? നമ്മൾ 6 different type proteins പഠിച്ചു അല്ലേ? type 1, type 2, type 1 എന്തായിരുന്നു? C terminal inside the cell. Okay, type 2. type 3 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? മൾട്ടിപ്പിൾ പാസ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ 1 പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. സിംഗിൾ പ്രോട്ടീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ type 3 protein എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and how many passes are here? 12 hydrophobic segments are there for GLUT1, each of which is believed to form a membrane spanning helix. Okay, so ഇതാണ് GLUTന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the basal level is 5 millimolar. ഇനി എങ്ങനെയാണ് GLUT1, how the mechanism of glucose uptake is happening? Let's see that. Okay, this is the erythrocyte cell. Okay, this is erythrocyte cell plasma membrane. Okay, so the first step, okay, glucose in blood plasma binds to a stereospecific site on T1. Okay, this is the site for the binding of glucose. Okay, so in this conformation we can say this GLUT1 in T1 conformation. Okay, T1. This lowers the activation energy. Then, so glucose molecule from the blood plasma bind over here, and after this binding, a kind of conformational change happened. Okay, a slight closure start edu. Then T2 conformational vannu. T2 conformational endana? A conformational change from glucose out T1 to glucose in T2 change ആയി അല്ലേ? glucose in എന്നുള്ള കൺഫർമേഷനിലേക്ക് എത്തി. Okay, then glucose is released from T2 into the cytoplasm. In this T2 conformation, glucose is released into the cytoplasm. Okay, again എന്ത് പറ്റി? ആ same transporter T1 conformationലേക്ക് തന്നെ change ആയി. Okay, now the T1 transporter is ready to uptake the another molecule of glucose. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് GLUT1 in erythrocyte is working. Okay, T1, T2 and T3. ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ കൺഫർമേഷൻ ആവും, ദെൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഔട്ട് കൺഫർമേഷൻ ആവും. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ T1 പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മാറും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് GLUT1 വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം തിങ് ആണ്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തത്. സെയിം മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ബൈൻഡിങ്. അപ്പൊ T1 കൺഫർമേഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ബൈൻഡിങ്, അത് കഴിഞ്ഞ് T2 കൺഫർമേഷൻ ആയി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് റിലീസ്ഡ്. അത് വീണ്ടും T1 കൺഫർമേഷനിലേക്ക്, ആഫ്റ്റർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദ GLUT1 ചേഞ്ച് ഇൻ ടു T1 കൺഫർമേഷൻ. There are many GLUT in our system. Okay, അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. GLUT1 is ubiquitous.
നമുക്ക് എവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ മിനിമം ബേസൽ ലെവൽ മീൻസ് 3 millimolar ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾവേസ്, സോ GLUT1 is always working. Basal glucose uptake ആണ്. ഓക്കെ, then GLUT2. GLUT2 നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ലിവർ, പാൻക്രിയാറ്റിക്സ് ഐലറ്റ്സ്, intestine. ഓക്കെ, here നോക്കൂ, here the level is 17 millimolar. Okay, in 17 millimolar you can in 17 millimolar or in higher glucose level only the GLUT2 will express. Okay, in liver and kidney, removal of excess glucose from blood. In pancreas, regulation of insulin release. Okay, so GLUT2 ന്റെ main function എന്ന് പറയുന്നത് insulin release ആണ്. Okay, after a carbohydrate rich meal, our blood glucose level will increase. Okay, once the it is started increasing, it will help the expression of GLUT2 in liver, pancreas and intestine. Okay, and this will be the clue for the insulin secretion. Okay, ഇനി next എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. Then GLUT3. GLUT3 you can find in brain and testes of sperm. ഇവിടെയും എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? സോ അറ്റ് ദി ബേസൽ ലെവൽ ബ്രെയിൻ സെൽസിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ? എനർജി ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സെൽസ് ആണ് ബ്രെയിൻ സെൽസ്. സോ അവിടെ GLUT3 ഇത്രയും മിനിമം ബേസൽ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then next comes GLUT4. Okay, GLUT4 you can see in muscle, fat and heart. Okay, activity increased by insulin. Okay, ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ after a carbohydrate rich meal, okay, this liver, this pancreas will release insulin. Okay, ഈ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇൻസുലിൻ ഈസ് ദി ക്ലൂ. ഓക്കെ, ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് മീൽ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻസുലിൻ. ഈ ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവിടേക്കാണ്? മസിൽ, ഫാറ്റ്, ഹാർട്ടിലൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മസിൽ സെല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ GLUT4 ഉള്ളത്. GLUT4 ഒക്കെ വെസിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻസൈഡിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻസുലിൻ വന്നിട്ട് ഈ സെല്ലിലുള്ള റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാജുവലി ഈ വെസിക്കിൾ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. GLUT4ന്റെ ദിസ് ഇസ് GLUT4ന്റെ വെസിക്കിൾ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് GLUT4 വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം GLUT4 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ഒക്കർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ. Okay, after a rich meal, GLUT2 is working and GLUT2 will give the signal to release insulin from pancreatic cells. Once the insulin is released in muscle cells and heart cells and fat cells, the GLUT4 vesicle fusion will occur. Okay, അങ്ങനെ gradually sugar level കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ vesicles എല്ലാം കൂടി വീണ്ടും GLUT4 എല്ലാം കൂടി വീണ്ടും വെസിക്കിൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇൻസൈഡ് ദി സെല്ലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിന്റെ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ദെൻ GLUT5 intestine, primarily testes and kidney. Okay, primarily fructose transport ആണ്. GLUT5 fructose absorption ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. Then കുറെ glutes ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര എക്സാക്ട്ലി ഇതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അത്രയും ഡിസ്കവേർഡ് അല്ല. ബട്ട് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അപ് ടു GLUT5 ആർ ദ മേജർ GLUT ഫാമിലി ഇൻ ഹ്യൂമൻ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. GLUT1, 2, 3, 4, 5. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിസ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ടൈപ്പ് ഗ്ലൂട്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു. ഓക്കെ,
നമുക്ക് എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എന്റെ മെക്കാനിസം ഒന്ന് പറയാം. ഇൻജക്ഷൻ ഓഫ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് മീൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്ടേക്ക് ഓഫ് GLUT4 ഓഫ് കാർഡിയാക് ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? GLUT4 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. GLUT4 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എങ്ങനെയാണ് ഈ GLUT4 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ. ഓക്കെ, ഈ GLUT4 ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഹൈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പാൻക്രിയാസ് റിലീസ് ഇൻസുലിൻ. പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ ഇൻസുലിൻ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെസിക്കിൾ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് GLUT4 വിൽ ഒക്കർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് 15-fold ഓർ മോർ. ലോ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ GLUT4 റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. സി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം കാർഡിയാക് മസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് സെല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ GLUT4 വെസിക്കിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, and this is insulin receptor. Okay, when insulin interacts with its receptor, vesicle move to surface and fuse with the plasma membrane. Plasma membrane like fuse ചെയ്യും. Okay, increasing the number of glucose transporters in the plasma membrane. അങ്ങനെ GLUT4 plasma membrane ലേക്ക് വരും. Then എന്താണ്? മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് അവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ആവും. ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി ഈ GLUT5 തിരിച്ച് വെസിക്കിൾ ഫോം ആയിട്ട് തിരിച്ച് സെല്ലിൽ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇൻസുലിന്റെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് വരെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നബിലിറ്റി ടു റിലീസ് ഇൻസുലിൻ. ഓക്കെ, ഇന്നബിലിറ്റി ടു റിലീസ് ഇൻസുലിൻ. പാൻക്രിയാസ് ഇൻസുലിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നലിംഗ് നടക്കുന്നേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ സിഗ്നലിംഗ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെസിക്കിൾ ഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ നടക്കില്ല. വെസിക്കിൾ ഫ്യൂഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് വളരെ ലോവർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്ടേക്ക് വളരെ വളരെ ലോവർ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബ്ലഡില് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവല് കൂടിയിരിക്കും. പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഹൈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് മീൽ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് type 1 diabetes. Okay, so it is very important. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം why the patient is taking insulin? Because the pancreas is not releasing insulin. If insulin is not released, glucose uptake won't be happen. Okay, glucose uptake, active glucose uptake won't happen. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ബ്ലഡില് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എപ്പോഴും കൂടി തന്നെ കാണിക്കും. So that is why insulin is taking for type 1 diabetes. Then നമുക്ക് കുറച്ച് സിംപോർട്ടേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. സപ്പോസ് എക്സാമിന് ജസ്റ്റ് സിംപോർട്ടർ ആണ് ഈ ഒരു പേര് മാത്രമാണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോഡിയം ഗ്ലൂക്കോസ് കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. സോഡിയം ഗ്ലൂക്കോസ് co-transporter. It is SGLT1. Okay, ഇവിടെ സോഡിയം ഗ്ലൂക്കോസും co-transport ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then അടുത്തത് വന്നിട്ട് സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് co-transporter. സോഡിയം NaPi. ഇപ്പം അവര് ജസ്റ്റ് NaPi co-transporter എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം അവിടെ സോഡിയം ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പേരുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Then സോഡിയം അയോഡിൻ സിംപോർട്ടർ. ഓക്കെ, സോഡിയം അയഡിൻ സിംപോർട്ടർ. ദെൻ ഹിയർ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ 3 സബ്സ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് അല്ലെ? സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ക്ലോറിൻ, NKCC. ഓക്കെ, 3 ആളാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സോഡിയം ക്ലോറിൻ കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. സോഡിയം ക്ലോറിൻ കോ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. ദെൻ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറിൻ co-transporter. Okay, so ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംപോർട്ടർ ആണെന്നും മനസ്സിലാവും, അത് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് NCC KCC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. സോ K for potassium, C for chlorine. So
co-transporter. Okay, so naming വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷെ അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ആന്റി പോർട്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അതിന്റെ മെക്കാനിസം മനസ്സിലാവും. ദ ക്ലോറൈഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ catalyzes electroneutral co-transport of anions across the plasma membrane. എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. The erythrocyte contains another facilitated diffusion system, an anion exchanger that is essential in carbon dioxide transport to the lungs from tissues such as skeletal muscles and liver. The chloride bicarbonate exchanger, also called the anion exchange protein. Okay, chloride bicarbonate exchanger. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ക്ലോറൈഡും ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആന്റി പോർട്ടർ. സോ ആനിയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടറിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, എന്താ മെക്കാനിസം നോക്കാം. Waste carbon dioxide released from respiring tissues into the blood plasma enters the erythrocyte, where it is converted to bicarbonate. Okay, carbon dioxide bicarbonate ആയിട്ട് convert ചെയ്യും in blood cells. Okay, it is catalyzed by carbonic anhydrase. Okay, so ഇത് നമ്മളെ ബ്ലഡിലുള്ള ബഫറിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് bicarbonate. Okay, it's the buffering system. Okay, to maintain the pH. The bicarbonate re-enters the blood plasma for transport to the lungs. Okay, അങ്ങനെ സെല്ലിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എരിത്രോസൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടുന്നാണ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ലങ്സിൽ നിന്ന് അത് റീ എൻട്രി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലങ്സിൽ റീ എൻട്രി ചെയ്യും ബിക്കോസ് HCO3- is much more soluble in blood plasma than is carbon dioxide. Okay, ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ സോളിബിൾ ദാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദി ബോഡി പാർട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ലങ്സ്. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Carbon dioxide, this roundabout route increases the capacity of the blood to carry carbon dioxide from the tissue to the lungs. Okay, so ഈ ബ്ലഡിലുള്ള ഈ ഒരു കൺവേർഷൻ ബൈകാർബണേറ്റ് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അത് വളരെ സോളിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇനി ലങ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ ലങ്സ് bicarbonate re-enters the erythrocyte and is converted to carbon dioxide. Okay, which is eventually released into the lung space and exhaled. ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കാറ്റബോളിസം enters erythrocyte. ഓക്കെ, നമ്മളെ സെല്ലിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എരിത്രോസൈറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബോണിക് അൺഹൈഡ്രേസ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദി എൻസൈം. നമുക്ക് അവിടെ ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ലങ്സ് ആണ്. ഇത് ബ്ലഡിൽ നടക്കുന്ന ബ്ലഡിൽ കൂടി എന്താണ് പറയാ ബൈകാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്തു. സോ ബ്ലഡ് ലങ്സിലെത്തി. ലങ്സിലെത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബൈകാർബണേറ്റ് റീ എൻഡേഴ്സ് എരിത്രോസൈറ്റ് ഫ്രം ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഈ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ലങ്സിലെ എരിത്രോസൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ലങ്സിലുള്ള ക്ലോറിൻ പുറത്തേക്ക് പോവും. ഓക്കെ, ഒരു ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ബൈകാർബണേറ്റ് അഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും പോവും. എന്നിട്ട് ലങ്സിൽ നിന്ന് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ എക്സൈൽ ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഒരു ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാരിയേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത്. മേ ബി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതൊരു ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് എന്താ പറയാ CSIR നെറ്റിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വലിയ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മേ ബി ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ആന്റിപോർട്ടർ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആന്റിപോർട്ടർ. നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു, ക്ലോറിൻ ബൈകാർബണേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ഇതൊരു ആന്റിപോർട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ്. ദെൻ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ, ഇത് ഒരു ആന്റിപോർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ദെൻ സോഡിയം കാൽഷ്യം,
Okay, this is also antiporter. So ഇങ്ങനെ പേര് തരുന്ന സമയത്ത് ഇത് antiporter ആണോ സിംപോർട്ടർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, NCX സോഡിയം കാൽഷ്യം ആകുമ്പോൾ അത് ആന്റിപോർട്ടർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ ആന്റിപോർട്ടർ ആണ്, ക്ലോറിൻ ബൈകാർബണേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആന്റിപോർട്ടർ ആണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് ആന്റിപോർട്ടർ. സോ ഞാൻ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിന് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ജെറാൾഡ് കാർപ്പാണ്. ദെൻ ആൽബർട്ട് ജോൺസണും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി അതിലുണ്ടാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്. കൈൻഡ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ, kindly like our videos and share with your friends. Thank you so much and happy learning.